ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. мутобиқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар шаҳру деҳотамон ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти ҷашнӣ бунёд мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти бунёди биноҳои баландошона ва дигар иншооти муҳим дар шаҳри Панҷакент шинос гардида, дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди беш аз 1000 иншооти гуногунро ба нақша гирифтааст. то имрӯз беш аз 250 иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри Панҷакент бунёд ва мавриди истифода қарор гирифта, дар даҳҳо иншоот корҳо бо маром идома доранд. дар боздиди навбатӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти омода намудани пойгоҳи обкашии Қавола шинос шуда, ба роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия ҷиҳати тибқи лоиҳа дар муҳлати муайяншуда ба истифода омода намудани он дастур дод. дар идомаи боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент аз рафти бунёди нахустин коргоҳи пойафзолбарории шаҳр, биноҳои баландошона бо марказҳои савдову хизматрасонии тиҷоратии соҳибкорон дар хиёбони Рӯдакӣ, меҳмонхона дар кӯчаи Борбади Марвазӣ, бинои истиқоматӣ бо коргоҳи дӯзандагӣ дар маҳаллаи Рӯдакӣ ва бинои маъмурии Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос шуда, масъулин ва бинокоронро муаззаф намуд, ки иншооти мазкурро бо намои зебо ва сифати хуб мавриди истифода қарор диҳанд. ба сохтмончиён дастур дода шуд, то ба сифати маҳсулоти истифодашаванда диққати махсус зоҳир карда шавад. бо бунёд гардидани биноҳои баландошона, марказҳои савдо ва иншооти таъиноташ гуногун, симои марказии шаҳри Панҷакент боз ҳам ободу зебо мегардад. дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони вилояти Суғд машварати васеъ дар бораи нақши бонувон дар рушди ҷомеа ва баландбардоштани корҳои тарбиявӣ баргузор гардид. дар бинои кӯҳи фарҳанг бо иштироки занони фаъол, омӯзгорон, донишҷӯён ва хонандагон мулоқоти судманд доир гардид. дар ин чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сармутахассиси риёсати кор бо занон ва олии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Гадобойзода Гулнорахон, сармутахассиси риёсати маорифи вилояти Суғд Сарҳадов Бахтиёр ва намояндаи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ноҳияи Бобоҷон Гафуров Зуфнуна Хоҷаева иштирок намуда якчанд масъалаҳои муҳимро мавриди муҳокима қарор доданд. дар ҳамоиш мавзӯи риояи ҳатмии талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва дар мавзӯи тарғибу ташвиқи эҳёи либосҳои миллӣ, пешгирии пошхӯрии никоҳи хешу таборӣ ва никоҳи бармаҳал, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб дар байни занону духтарон, гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои ифродӣ, пешгирии намудани вайроншавии оилаҳои ҷавон, ҷалби занону духтарони хонашин барои ҳунарҳои дастӣ ва касбомӯзӣ, одобу ахлоқи ҳамидии духтарон дар шаҳру деҳот мавриди баррасӣ қарор гирифта, иштирокчиён вобаста ба мавзӯъҳои болозикр фикру ақидаҳояшонро қайд намуданд, ки бояд ҳар як шахс дар пешравии ҷомеа саҳми арзандаи худро гузорад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷураев. бо намояндагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 мулоқот бо иштироки намояндаи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон баргузор гардид.
ملاقات گروهی ترغیباتی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک نماینده حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تیمیر و خیرنیسا دادسنت کافدره زبان دولتی و جامعه شناسی دانشکده پلیتکنیک شهر خوجند با خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دایر گردید. ملاقات تحت راهبری معاون رئیس شهر پروین نقیبی برگزار گردیده در آن مسئله‌های داغ روز مورد محاکمه قرار گرفت. سابقه‌دار مهنت خیرنیسا تیمیر و ضمن سخنرانی خود قید نمود که قربانی تروریسم در این و آن منطقه اساساً جوانان میباشند. از این رو جوانان را میباید که زیرکی سیاسی را از دست نداده سبب و عوامل بروز افکار تروریسمی را بیاموزند و برای دفع آن کوشش کنند تا صلح و وحدت و امنیت کشور حفظ گردد. امروز تروریسم و اکستریمیسم همچون وبای عصر به امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید کرده برای بشریت خطری نکمتر از سلاح یادرویی را به میان آورده است و چطور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه تاکید می نمایند. افراطگرایی و تروریسم دین، مذهب و ملت ندارد و با این ظهورات ننگین آمیخته کردن اسلام کاری درست نیست و نباید فریفته آن گشت. در ادامه باشد اشتراکچیان سخن نموده و خوانندگان را با آموزش علم و هنرآموزی تلقین نمودند. همچنین گفته شد که نورسان و جوانان شهری پنجکند همه وطن دوست بوده و باز هم بهر ادای قرض شهروندی خود تلاش خواهند کرد. بهر این هر یک جوانی صاحب دل را لازم است که به حمایت وطن آماده بوده با خواهش خود به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده مرز و بوم کشور را از دشمن حمایت نماید. тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем. солҳои охир миллионҳо нафар сокинони сайёра аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон аз бемории фарбеҳӣ азият мекашанд. бо мақсади пешгирӣ аз ин беморӣ аз санаи 9 то 16 октябри соли равон дар қаламрави вилояти суғд чорабиниҳои маърифатӣ гузаронида шуд. вобаста ба ин чорабинӣ табиби эндокринологи маркази саломатии шаҳри панҷакент умия темирова андешаҳояшро чунин баён кард. фарбеҳӣ зиёдшавии чарб дар организм ҳамчун бемории мустақил ё синдром мебошад. олим ва табиби машҳури юнони қадим Гиппократ оиди фарбеҳӣ ва зарари он чунин гуфтааст: марги нобаҳангом назар ба шахси лоғар шахси фарбеҳро таҳдид мекунад. проблеми вазни зиёдатӣ дар кӯдакон инчунин дар калонсола вақте пайдо мешавад ки истеъмоли энергия аз хароҷоти он зиёд бошад. дар бисёр оилаҳо фикр мекунанд ки кӯдакони фарбеҳ ин нишонаи саломатии ӯ мебошад. дар асл бошад он нишонаи зарар ба саломатии онҳо мебошад. дар кӯдакон 4 марҳилаи фарбеҳӣ муқаррар карда шудааст. марҳилаи якум вазни зиёдатӣ аз 10 то 29%, марҳилаи дуюм вазни зиёдатӣ аз 30 то 49%, вазни сеюм аз вазни зиёдатӣ аз 50 то 99%, вазн марҳилаи чорум бошад агар вазни зиёдатӣ қариб 2 маротиба зиёд мешавад аз вазни муқаррарӣ, яъне 100% зиёд мебошад. ду намуди асосии фарбеҳии кӯдакон вуҷуд дорад, яъне алиментари. ин дар натиҷаи аз ҳад зиёд хӯрок хӯрдан ва эндокринили ҳангоми бемориҳои системи эндокринӣ. қариб 95% ҳамаи ҳолатҳои ин фарбеҳӣ ба намуди алиментарӣ рост меояд. зиёда аз нисфи зиёди кӯдакон вазни зиёдатӣ дошта дар калонсолон низ ба мушкилиҳои вазнини фарбеҳӣ дучор мешаванд. сабабҳои фарбеҳии кӯдакон ин моделсозии ирсии рафтори хӯрокхӯрӣ ки дар оила қабул карда шудааст. дар парҳези кӯдакон бартарии карбогидратҳо, равғанҳо, хӯрокҳои калоринокӯжан зиёд, нодуруст ташкил кардани хӯроки бачаҳо, тарзи нишастан, иваз кардани сайру гашт ва бозиҳои беруна бо тамошои телевизор ва бозиҳое ки компютерӣ, набудани фаъолияти ҷисмонӣ, мушкилоти муошират бо волидон ва ҳамсолони худ,
عاقبت‌های وزن زیادتی در کودکان و دیابت قند که به انسولین حساس نیست وقتی که گلوکوز به حجره‌های بافته وارد شده نمی‌توانند. فشار بلندی، اتروسکلروز، استنوکاردیا، ناکامی دل همین را قید نمایند که این بیماری‌ها هم جوان شده ایستادند که یکی از سبب‌هایش این وزن زیادتی شده می‌تواند. قبضیت، گماروی، خلیچیستی، پانکریاتیت، عوض کردن بافته‌های جگر به بافته‌های چربو یعنی گپاتوز میتواند در آینده به سیروز جگر آورده رساند. پیشگیری فربهی کودکان این فربهی که سبب اساسیش از پرخوری می شود یا کم بودن فعالیت جسمانی می شود اون را اصلاح و پیشگیری کردن ممکن است. چاره‌های پیشگیری باید که تا 6 ماهگی کودک را تنها با شیر مادر کلان کرد و اون را تا 2 سالگی دوام داده علاوه غذای سالم وارد کرده شود. کودک اشتها نداشته باشد اگر کودک را مجبور کردن در کاری که تا با آخر خوراک را خورد. خوراک‌های علاوه‌گی را بسیاری مادران رویدوش عادت کنند گفته خیلی بر وقت وارد میکنند که این کاری خطا میباشد. دینامیک وزن را نظارت کردن لازم است برای شکمند کردن کودک به ورزش‌های امکان‌پذیر با او در هوای تازه وقتی بسیارتر گذراندن والدان را توصیه داده می شود. طبابت پرهیز یکمش، دوم فعالیت جسمانی، سوم دستگیری پسیکولوژی می باشد. باید در اویله رفتار درست خوراک را تشکل دهند. نمونه والدان بهترین اصول تربیت در طبابت فربهی می باشد. بنابراین از همه والدان احترامانه خواهش می‌کردم که هنگام رژه خوراک کودکتان یگان مشکلی پیدا شدن یا به زیاد وزنی دچار شدن کودکتان حتما به دکتران طب اولیوی و اندوکرینولوژهای محلی زیستتان مراجعت کنید. با اقدام پیشروی معظم میلاد یک سلسله یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی شهر پنجکند به فهرست عمومی جهانی یونسکو شامل گردید. ادامه موضوع در گزارش دیگری برنامه. خرابه‌های یکی از شهرهای قدیمی سرزمین تاجیکان، پنجکند قدیم عصرهای 5-8 با بازیافت‌های نادر و گرانبهای تاریخی و فرهنگی خود معلوم و مشهور جهان گشته است. زیاده از 76 سال است که باستانشناسان در خرابه‌های پنجکند قدیم حرفیات می‌برند. در این مدت پنجکند به یکی از مرکزهای کلانترین آموزش باستانشناسی آسیای میانه و جهان تبدیل یافته است. حالا آن را عالمان گنجینه تاریخ تاجیکان و به طریق رمز پمپ آسیای مرکزی می‌نامند. دانشه حرفیات‌های طولانی معلوم گردید که پنجکند قدیم از 4 قسم عبارت بوده است. قسم یکم این پنجکند قدیم شهرستان نام دارد. من این موضوعی که ما می‌بینیم شهرستان یعنی در اینجا محل‌های زیستی آدمانی که در عصر 58 در اینجا زندگانی کردند اون با سر بردن زندگانی کردند و اهالی اساسی که در داخل این شهرستان زندگانی می‌کردند اصلا تاجران، روحانیان، هنرمندان، کاسبان و دیگر طبقه‌هایی که نفوذ بلند داشتند عموما در داخل شهر زندگانی می‌کردند و شهر با دیوار مدافعی احاطه کرده شده بود و 2 تا دروازه دارد. دروازه شمالی میگیم در این قسم، دروازه جنوبی از این قسم، یعنی در عصر 5 ماه اگر می‌آمدید واسه دروازه به این شهر می‌درآمدیم. پنجکند قدیم در تاریخ آموزش معماری خلق تاجیک بازیافت‌های زیاد داخل کرد. در اساس این بازیافت‌ها اثبات شد که بناها در اول عصرهای میانه 2 آشیانه، 3 آشیانه، بالکندار، گنبدپوش، طاقپوش و رواقپوش بودند. بناهای پنجکند قدیم عادتاً 2 آشیانه ساخته می‌شدند و آشیانه یکم بعد پورا ساختن آشیانه یکم مس همین گونه بالا پوشش را محکم میکردند که این را طریق رواق میگویند. خشت ها را همین گونه با هم چینده تا به بالا میرساندند و بعدا بالای این را هموار نموده از بالا آشیانه دوم را میساختند. یعنی که در ساختن آشیانه یکم و آشیانه دوم در پنجکند قدیم از چوب استفاده نمیکردند و محض همین گونه معماری بسیار جالب و نادر را استفاده میکردند.
بازیافت دیوارنگاره‌های زیاد نام پنجکент قدیم را در جهان مشهور کرده است. باستانشناسان در بسیار بناهای استقامتی اثرهای برجسته رسامان سوق را یافتند. در بین آنها لوحه‌های جنگی زیاد مانند نبرد رستم با اژدها، جنگ‌های تن به تن، شمشیرزنی، نیزه‌زنی، جنگ‌های سوارگان، محاصره کوشک و غیره به نظر می‌رسند. هر یک اویله سوگدی که در شهرستان پنجکент قدیم زندگانی میکرد تالار مهمان قبول کنی دارد. هر یک اویله این تالار حجمش گوناگون 8 به 8 متر، 7 به 7 متر، 6 به 6 متر، 4 به 4 متر. همین تالارهایی که همین اویله داشت دیوالاش با دیوارنگارها آرایش داشته بود با رنگ‌های گوناگون. در اینجا عموماً موضوعهای گوناگون فولکلوری، افسانوی، دینی در همین دیوارها کشیده می‌شدند. پنجکент قدیم هنوز سال 1979 ممنونگاه تاریخی فرهنگی اعلان شد. در این زمینه جهت حفظ یادگاری‌های آن بعضی کارها انجام یافتند، اما محض در زمان استقلالیت دولتی و توجه بواسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به تاریخ و تمدن خلق تاجیک باعث گردید که امروزها پنجکent قدیم نه یک یادگاری تاریخی بلکه شهر گردیده که توسط زحمت‌های باستانشناسان کشف شده است. همساله هزاران نفر سیاحان از پنجکent قدیم و آثارخانه نزد یادگاری بازدید میکنند و به این وسیله نام تاجیک و تاجیکستان را به اقصای عالم میبرند. من امروز بسیار تاثیرات کلان گرفتم از دیدن این تصویر دیوالی قدیمه و من خودم کسبم که صورتکش است. یک چند کارهای من بناهای سمرقند و دیگر جواب هستند. این آینده کارهای خودم به بسیار رول کلان باشد در کار بازد در کار. حالا باشد با دستگیری حکومت مملکت و سرمایه‌گذاری شریکان رشد لایحه حفظ و برقرارسازی این یادگاری بی‌نظیر تاریخی مملکت مورد اجرا قرار دارد. با فهرست فرهنگ عمومی جهانی یونسکو شامل شدن این یادگاری نادر خود دلیل معتمد توجه پیشوای معظم ملت به تاریخ ادگذاری به معرفی آن برای جهانیان می باشد. دلیل بازار، اسماعیل خالوف، شهر پنجکent. تماشابینان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام می رسد. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.